بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا يرجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
سميع عليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم
الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد
السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما ملك في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, panjatkan segala puji dan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan setinggi-tinggi syukur kepada Allah atas segalanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, seandainya engkau ingin menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu, maka sesekali kamu tidak akan dapat menghitung. Innal insan ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah orang yang sentiasa menzalimi dan mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita antara hamba-hambanya yang dihidayahkan oleh Allah untuk kita mengingat kepadanya, berzikir kepadanya, Allah kepadanya, dan mengimarahkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tujuan kita untuk mendapatkan ridha-Nya dan menjadikan amal ibadah kita amal-amal yang diterima olehnya. Moga-moga
dengan berkat majlis ilmu kita ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Jadikan kita hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memberikan kita dorongan untuk menambahkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah mengampunkan dosa kita, Allah merahmati kita, Amin. Allah mengangkatkan darajat kita, Amin. Allah memudahkan urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah. Amin. Menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memberikan rahmatnya untuk menuju ke syurga Amin. bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambungan kita pada kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, muka surat 57. Masih dalam pembahasan peringkat ilmu dan ma'rifat. Di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengutarakan kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Man dhanna annahu bidunil juhdi yasil ila jannah fahuwa mutaman, wa man dhanna annahu bibadlil juhdi yasil ila jannah fahuwa muta'an. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, kata beliau, orang yang beranggapan bahawa dia akan masuk syurga tanpa amal ibadah, maka itu adalah berangan. Dan barang siapa yang beranggapan bahawa tanpa amalan dia akan masuk syurga, maka itu adalah penganggapan yang membuatnya letih. Maka itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka itu kita wajib berpegang kepada keduanya, iaitu hakikat dan syariat. Seperti mana yang telah kita bahaskan, hakikat dan syariat tidak boleh berpisah sama sekali. Syariat bermaksud mengamalkan hukum hakam yang telah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Harus menjalankan syariatnya, artinya menuntut ilmu, menjalankan amal ibadah, terutamanya solat, kemudian diikuti dengan zakat, puasa dan haji dan umrah seterusnya. Kan? Mengamalkan syariat, yakni menegakkan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Baru itu dia akan bersamaan dengan hakikat. Hakikat iaitu makrifat, pengenalan kepada Allah. Mendapatkan ilmu ghaib, ilmu rahsia, ketenangan jiwa, merasa tenang, merasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan dunia ini tempat tujuannya yang sebenar. Itu namanya makrifat. Kan? Maka hakikat dan makrifat akan tercapai apabila seseorang itu melaksanakan syariat. Jika ada yang bertanya, apakah wajib mempelajari ilmu tauhid yang dapat menghancurkan semua agama kufur dan meyakinkan hujjah Islam kepada mereka, serta membongkar segala perbuatan bid'ah dan meyakinkan hujjah-hujjah sunnah, sesungguhnya melaksanakan semua ini adalah fardu kifayah hukumnya. Sedangkan yang fardu ain bagi kita adalah benar-benar beriktikad dalam usuluddin. Kita telah mengetahui fardu itu terbahagi kepada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Apakah maksudnya fardu ain? Fardu ain bermaksud perkara-perkara amalan-amalan kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap individu, muslim dan muslimah. Dan itu dia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Manakala fardu kifayah, dia adalah sesuatu amalan atau perbuatan yang apabila diwakilkan oleh seseorang di dalam masyarakat, maka yang lain itu gugur dosanya. Itu fardu kifayah. Kan? Contohnya seperti memandikan ataupun menguruskan jenazah. Bila ada di dalam sebuah kampung ataupun kawasan, bila seseorang antara orang-orang kampung ini menjalankan tugasnya menguruskan jenazah, maka kaum muslimin yang lain di dalam kawasan tersebut gugur dosanya.
Maka itu menegakkan ataupun melakukan fardu kifayah itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar sebab dia mewakili masyarakat, kan? Maka itu Imam Ghazali nak tekankan kat sini, kalau mengenai mempelajari ilmu tauhid untuk kita berdebat dan menghancurkan semua agama kufur, ini ingin berdebat dengan agama-agama yang lain, kan? Demi menegakkan hujah Islam dan membongkarkan kesesatan dan perkara-perkara yang bid'ah dan menyakitkan hujah-hujah sunnah, itu adalah perkara fardu kifayah. Sini Imam Ghazali ingin tekankan yang fardu ain adalah kita benar-benar beriktikad dalam usuluddin. Usuluddin itu adalah usulnya agama, perkara-perkara yang berkaitan dengan asasnya agama. Agama kita mengenai apa? Kita ada maqasidus syariah, kan? Kita ada tujuan syariat. Antaranya adalah hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadat-ibadahnya. Ini yang perlu kita fokus. Fardu kifayah itu bila seseorang sudah boleh melakukan fardu ain dengan sebenar-benarnya, maka dianggap seseorang yang melakukan fardu kifayah itu telah mewakili masyarakat. Jadi Imam Ghazali nak tekankan, mengamalkan ilmu fardu ain, kita harus apa dia kata, tahu membezakan antara fardu ain dengan fardu kifayah. Pada zaman kita, kan, sekarang lebih-lebih lagi, beberapa ramai antara kaum muslimin yang mengamalkan fardu kifayah, mengejarkan fardu kifayah tetapi mengabaikan fardu ain. Mempelajari urusan kedoktoran itu fardu kifayah, mempelajari urusan teknikal itu fardu kifayah. Itu semua adalah ilmu fardu kifayah yang dalam sebuah kampung atau dalam sebuah masyarakat mesti ada orang yang ahli dalam bidang. Sekarang fokusnya orang pelajar-pelajar, lebih-lebih lagi ibu bapa, dia mengutamakan anak dia mempelajari fardu kifayah tapi mengabaikan fardu ain. Contoh, tidak menghantarkan anaknya mempelajari membaca Al-Quran Karim, itu fardu ain, kan? Tidak menekankan anaknya untuk mendirikan solat, fardu ain, kan? Perkara-perkara berkaitan dengan urusan ukhrawi seseorang, itu semua adalah fardu ain. Mana kata Nabi SAW, seseorang bapa dan ibu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT atas urusan akhirat anak. Bagaimana dia tak menjalankan tugasnya sebagai seorang bapa atau ibu untuk menanamkan urusan akhirat di dalam hati anak-anaknya, maka itu dia sudah menzalimi anaknya sebelum anaknya menzaliminya. Itu yang bahaya tu. Maka itu bagaimana kita nak dapatkan masyarakat anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua pada awalnya menzalimi anak. Kerana tidak ditanamkan ilmu agama, tidak diajarkan adab, tidak diajarkan kepentingan urusan akhirat, hanya yang diajarkan dunia. Ditanamkan dunia. Pergi belajar ke sekolah-sekolah akademik, ia baik, tapi harus mengutamakan akhirat, urusan ilmu akhirat dan adab diterapkan pada anak-anak dahulu sebelum mereka mahir dalam bidang-bidang yang lain. Kata Imam Ghazali ditekankan di sini, fardu ain bagi kita adalah benar-benar beriktikad dalam usuluddin. Maka itu jika anak-anak tidak ditanamkan dalam diri mereka mengenai ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak kenal Allah tu siapa, sifat-sifat Allah mereka tak tahu, bagaimana kita ingin anak-anak yang berbakti kepada Allah, yang benar-benar kenal kepada Allah? Susah. Maka itu ada satu tanggungjawab yang besar bagi ibu bapa, mengetahui furu' ilmu tauhid. Sekarang cabang
Jadi ilmu tauhid asas fardu ain, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dibahaskan para ulama sekurang-kurangnya 20 sifat yang wajib harus diketahui. Kemudian 20 sifat-sifat yang mustahil, yang berlawanan dengan yang wajib, itu juga wajib diketahui. Dan sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat-sifat bagi Rasul yang wajib dan juga yang harus, yang mustahil. Itu furu' ilmu tauhid, cabang mendalami ilmu tauhid. Ini dalam kitab-kitab tauhid, bila seseorang sudah mempelajari asasnya, maka dia mempelajari cabangnya, mempelajari furu' ilmu tauhid sampai kepada permasalahan yang sedalam-dalamnya. Itu juga adalah fardu kifayah. Ini nak belajar tauhid, mendalami ilmu tauhid, itu adalah fardu kifayah. Hanya cukup dengan sekadar tahu asasnya. Kerana asas ni adalah penting untuk seseorang bina agamanya. Bagaimana ingin dia menyembah Allah kalau dia tak tahu Allah itu siapa? Dia tak tahu sifat-sifat Allah itu siapa. Dia cuma tahu nama dia aja Allah, tapi Allah itu siapa? Maka itu yang dikhawatiri apabila seseorang insan dia menyamakan kekuasaan Allah dengan makhluk, dia menyamakan keberadaan Allah dengan makhluk, dia menyamakan kewujudan Allah, sifat-sifat Allah dengan makhluk. Itu yang bahaya. Maka itu dia masih belum kenal Allah itu siapa. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak berumpamaan dengan apa-apapun. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan sesiapa pun. Bagaimana kalau kita menyamakan Allah dengan makhluk? Allah duduk di atas arasy, Allah bersemayam di atas arasy, Allah itu turun ke bumi. Adakah yang Allah turun itu zatnya ataupun keberadaan sifat-sifat? Itu semua yang harus dipelajari dalam kitab tauhid. Tapi mendalami cabang ilmu furu' tauhid itu adalah fardu kifayah. Kecuali jika datang kepada kita syubhat, ragu-ragu dalam usuluddin yang membuatkan kita khawatir akan terjerumus ke dalamnya. Untuk mengelakkan perkara itu, maka hukumnya bertukar menjadi fardu ain, dan dia perlu mengadakan perbahasan-perbahasan yang tegas dengan sekuat tenaga. Ini jikalau seseorang itu mengkhawatiri dia akan jatuh dalam kekufuran. Alhamdulillah. Orang kalau dia takut, kerana kadang-kadang orang ni bila dia makin dia belajar, dia ingin banyak berdebat, makin dia ingin tahu untuk menegakkan hujah. Bukan dia nak belajar untuk dapatkan hidayah. Beza. Bezaan yang jauh. Kalau orang ingin belajar kerana ingin mendalami ilmu dan lebih menjadi hamba yang bertakwa, berakti kepada Allah, itu beza dengan orang yang ingin belajar ilmu untuk menunjuk-nunjuk ataupun berdebat atau menegakkan hujahnya, nakkan dia betul. Sifat ego, sombong yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau seseorang itu dikhawatiri masuk dalam kekufuran, maka itu mempelajari furu' cabang ilmu tauhid menjadi fardu ain untuknya sahaja, bukan semua orang. Alhamdulillah kebanyakan antara kita kan bila dibesarkan oleh ibu bapa kita sudah ditanamkan ilmu tauhid yang asas kita dah tahu, dan kita tak ada ragu-ragu mengenai kewujudan Tuhan, kan, mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah yang maha memberi, yang maha berkuasa, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata, yang menerima doa-doa. Kita yakin tak? Alah, itu asasnya dah ada, dah cukup. Hanya menambahkan amal ibadah kita untuk tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Tapi ini khususnya bagi orang yang asyik fikiran dia itu diganggu. Pernah jumpa orang gini tuan-tuan? Kerana ada orang ni dia suka tanya pasal apa ni cabang ilmu tauhid yang lebih mendalam.
Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, ada soalan, ni contoh. Ada orang tanya, kalau soalan ni begini, kalau Allah dah tetapkan syurga ke neraka untuk makhluk, kenapa kita nak kena sembah Allah? Dia tanya tu bukan untuk nak belajar. Kalau orang nak belajar, cara tanya dia lain. Sekarang kalau orang itu sudah ditetapkan nerakanya dan syurganya oleh Allah, kenapa Allah masih mewajibkan kita untuk solat? Kalau dia tanya hanya untuk ingin mengetahui supaya diteguhkan keimanannya, maka itu wajib. Harus harus disampaikan hujah. Tapi kalau orang bertanya kerana ingin menegakkan hujahnya yang kesalahan, dan yang salah hujahnya yang salah, kerana apa? Kerana dia memang tak nak ibadah pada Allah, dia tak nak solat. Ya, kalau Allah dah jadikan neraka dengan syurga, Allah dah tetapkan aku dalam syurga dengan neraka, buat apa aku nak solat? Betul tak? Ada tak ada orang gini? Ada, banyak. Kerana apa? Kerana dia memang malas nak solat. Ini orang yang mencari hilah, mencari alasan untuk apa? Untuk tidak mengabdi kepada Allah, tidak mahu menjalankan tugasnya, fardu ain, dia tak nak jalan. Maka itu dia cari apa ni? Dia cari alasan supaya dia dapat hilah daripada dia, dan akhirnya dia menjadikan dirinya tidak bersalah. Dia pula jadi victim. Ini bahaya. Faham tak? Naam. Jadi kata Imam Ghazali, akan tetapi jangan sampai kita berbantah-bantahan. Kalau orang makin dia mendalam, dia mempelajarinya, akhirnya dia akan menjadi orang-orang yang berbantahan. Imam Ghazali pesan, jangan sampai kita berbantah-bantahan kerana diibaratkan suatu penyakit yang tak ada ubat. Dia akan jadi orang itu bila ini biasa terjadi pada orang yang suka berdebat, orang yang suka berhujah, dan perdebatannya itu bukan dasar untuk mendalami ilmu ataupun memahami keluasannya ilmu. Tujuannya berdebat untuk menegakkan kesalahan. Itu yang tadi saya bilang. Ini bahaya. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Kan tidaklah sesuatu kaum itu sesat setelah diberikan hidayah, yang mana mereka berdiri atas hidayah tersebut, kecuali mereka suka berhujah-hujah. Itu pun juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran Al-Karim, tidaklah manusia wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum, dan tidaklah manusia ini berpecah belah antara satu sama lain kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu. Padahal ilmu itu untuk apa dipanggil? Untuk memberikan seseorang itu petunjuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bezanya bila orang menuntut ilmu tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, ataupun orang tuntut ilmu hanya untuk bermegah-megah. Beza, tuan-tuan. Itu banyak mutiara kata-kata syair dalam ilmu, mengenai ilmu. Utarakan para awliya, imam-imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, seterusnya. Kerana orang harus faham hakikat ilmu itu adalah walaupun sedikit tetapi diamalkan. Tujuan mempelajari ilmu untuk amal, bukan untuk berjidat. Tujuan mempelajari ilmu untuk dia amal, bukan untuk dia berdebat, bukan untuk dia bermegah-megah. Ini bahaya. Maka itu ada kaum makin dia belajar, makin dia ingkar pada Allah. Makin dia belajar, makin dia kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang baik. Beza dengan seseorang yang tujuan dia belajar ikhlas lillahi ta'ala, dia belajar untuk menjadikan dia orang yang lebih beriman, orang yang lebih
bertakwa kepada Allah, orang yang lebih mengetahui kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Beza. Maka itu harus tepuk dada, tanya sendiri. Dia tujuan dia belajar tu buat apa? Kan? Ini yang mana Nabi SAW tegaskan mengenai kepentingan tanamkan niat. Niat. Maka itu dalam setiap perbuatan amal soleh bila kita buat, maka diajarkan kepada kita ala kulli niyatin salihah, atas setiap niat-niat yang baik. Bila kita belajar, tujuan dia untuk apa? Harus tanya diri sendiri. Tujuan dia belajar untuk apa? Kebanyakan pelajar-pelajar sekarang juga diterapkan oleh ibu bapa mereka, hanya belajar untuk dapatkan ijazah, untuk dapatkan sanad, untuk dapatkan sertifikat. Itu tujuannya. Tujuan itu salah. Keperluan ijazah dan sanad itu perlu supaya dia tahu ilmu yang diambil daripada guru tersebut adalah ilmu yang benar, yang ada kesinambungannya kepada Nabi SAW. Itu penting. Tapi tujuan, kita bahaskan di tujuan, niat. Belajar untuk apa? Nak cert. Cert ni boleh buat apa? Cert ni boleh buat apa? Bukan cert itu hanya untuk dia bermegah-megah. Aku dapat ni cert. Tidak ada sertifikat yang boleh mewakilkan keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu. Ikhlas ni datang daripada hati. Jadi kalau belajar betul-betul, maka Allah yang akan memberikan nur ilmu dalam hati orang tersebut. Maka itu kita nak tengok keberkatan ilmu yang kita belajar, lihat pada amalan. Lihat pada khasyah, ketakutannya pada Allah. Adakah ketakutannya kepada Allah itu sewaktu dia bersama dengan manusia sahaja, ataupun walaupun dia bersendirian? Itu orang yang bertakwa kepada Allah, kehidupannya, amalannya, perbuatannya sama, walaupun dia sendiri ataupun dengan manusia. Itu menimbulkan keikhlasan dalam diri. Maka itu Imam Ghazali benar. Apa dia pesan kepada kita. Imam Ghazali awalnya dia seorang yang ahli debat. Betul. Kita tahu kalau baca sejarah Imam Ghazali ni, sebelum Imam Ghazali kita sudah bahaskan sirah Imam Ghazali pada awal kitab. Siapa tu Imam Ghazali? Seorang yang ahli, yang terkenal, tokoh yang terkenal dalam negerinya dan juga luar negeri. Keluasan ilmunya susah ditandingi. Kalau dia berdebat, pasti dia akan menang. Tapi akhirnya dia sedar. Sudah beberapa lama, akhirnya dia sedar. Dan kita dah tahu Imam Ghazali ni orang yang ada pangkat, ada jawatan, orangnya kaya raya. Bukan orang miskin, kaya raya, jawatan, penuh dengan ilmu. Mana sahaja dia pergi, bila ada perdebatan, pasti hujah yang paling kuat. Tapi akhirnya dia sedar dengan diri ini. Apakah tujuan dia belajar? Dia tak rasa makrifatnya, dia tak rasa pendekatannya dengan Allah SWT. Itu yang membuatkannya tinggal jawatannya, tinggalkan kampungnya untuk dia masuk suluk kepada Allah SWT. Akhirnya dia bersendirian, khalwah, berapa belas bahkan puluhan tahun. Dia khalwah sendiri. Itu sewaktu khalwah yang beliau tulis kitab-kitab ni semua. Dalam keadaan dia sendiri, baru dia dapat menerapkan ilmu yang dia ada untuk menambahkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia pesan, jangan jadi ahli debat. Kemudiannya Imam Ghazali bertaubat dan dia mendalami ilmu sir, ilmu rahsia dengan bersungguh-sungguh. Maka berdasarkan pengalamannya itu, beliau memperingatkan kita agar jangan suka berdebat. Jika dalam sesuatu negara terdapat seorang penganjur ahli sunnah
yang dapat memecahkan syubhat dan menentang bid'ah serta dapat menjernihkan hati ahli hak dari ahli bid'ah, maka gugurlah hukum fardu bagi orang lain. Kita juga tidak diwajibkan untuk mendalami ilmu sir dengan keterangan yang panjang lebar tentang keajaiban hati, kecuali perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat kita. Adapun sebab yang satu ini wajib kita ketahui dan laksanakan, seperti ikhlas, syukur, tawakal, sifat-sifat yang berkaitan dengan hati kita. Sebab sini hati yang paling penting. Hati tempat wadah yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harta, tahta, jasad semuanya akan sirna. Hati yang akan dibawa bekal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak ada manfaat harta, walaupun anak-anak, walaupun jawatan, apa sahaja yang dia pernah ada, tak ada manfaat kepadanya, kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang salim, bersih. Sewaktu kembali kepada Allah, tak ada dosa, tak ada sifat-sifat buruk, tak ada hasad pada orang, tak ada benci pada orang, tak ada sifat sombong, tak ada. Semua sifat-sifat yang tak baik tak ada dalam dirinya. Yang ada sifat-sifat mulia. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan hatinya gembira bila dia bersedekah, hatinya gembira bila dia berikhlas, dia bertawakal kepada Allah, dia syukur, orang yang selalu syukur kepada Allah. Ini orang yang dengan hatinya, macam mana keadaan dia meninggal, begitulah hatinya akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Jadi cukup untuk belajar perkara-perkara yang berkaitan dengan hati tadi. Selain dari itu, tidak wajib bagi kita untuk mengetahuinya dan cukup sekadar menjauhinya. Demikian juga dengan permasalahan fikih. Tak wajib ke atas kita untuk mengetahui perkara-perkara yang belum tentu kita laksanakan, seperti ilmu perdagangan, ilmu urusan perkahwinan dan talak, kes jenayah dan sebagainya lagi, kerana semua itu adalah fardu kifayah. Ya, bila dia jadi fardu ain, bila seseorang ceburi bidang tersebut, orang dah nak berumah tangga, nak nikah, baru wajib fardu ain bagi dia untuk belajar fikih pernikahan. Dia mesti tahu, sebab dia dah nak masuk tu alam pernikahan, ke alam gaib, ke alam pernikahan dia masuk. Dia mesti belajar fikir-fikir berkaitan dengan dia. Itu pun juga masalah. Banyak antara kita yang enggan belajar, ceburi bidang perkahwinan tapi tak nak belajar. Masalah besar tuan. Kerana kehidupan kita ini bergantung kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi urusan perkahwinan. Bahaya. Sebab ini membezakan antara halal dan haram. Jadi bila seseorang nak masuk dalam rumah tangga, maka wajib baginya belajar ilmu munakahat. Begitu juga orang yang ingin masuk bidang perniagaan, wajib baginya belajar ilmu perdagangan, muamalah. Mana yang bezakan antara riba dengan keuntungan, mana yang bezakan antara yang halal dan yang haram. Bisnes apa yang boleh dia ceburi, yang boleh jauhkan dirinya daripada syubhat dan haram, itu mesti tahu. Lebih-lebih lagi zaman teknologi sekarang, kita masuk dalam bahagian forex, cryptocurrency, macam-macam perkara. Macam ni kita nak tahu benda itu adalah hasil yang kita dapat tu benar-benar halal ataupun tidak. Kalau tak tahu, jangan masuk. Belajar dulu, baru masuk, baru tahu. Kerana apa? Sudah ada ilmu. Bukan belajar ilmu trading tu dulu. Belajar ilmu agama dulu mengenai trading tu boleh ke tak boleh, baru sebut. Yang main gold, yang main shares, kan? Yang main perniagaan lain, ini semua wajib.
Bila orang nak masuk dalam bidang tersebut, wajib dia belajar. Selain kalau dia tak ada keinginan untuk masuk dalam perkara tersebut, maka dia menjadi fardu kifayah, bukan fardu ain. Yang fardu ain ni bab ibadah je. Itu memang fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Kan Allah alaihi salatu wassalam, menuntut mencari ilmu itu fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Yang fardu ain ni apa? Bab ibadah, tauhid. Ya, Imam Ghazali kata yang fardu ain ni bagi setiap orang 3. Tauhid yang pertama, mengenal Tuhannya. Itu semua orang mesti tahu. Yang kedua, perkara-perkara berkaitan dengan ibadahnya, solatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Ini semua antara ibadahnya dengan Allah SWT. Yang ketiga, pembersihan hati. Itu pun fardu ain. Sebab hati masing-masing jawab. Hati tak sama. Setiap antara kita, hati kita berbeza. Kita sendiri yang balik pada Allah dengan hati sendiri. Itu dia. Jadi ini 3 yang merupakan fardu ain. Lain daripada itu fardu kifayah. Bila dia jadi fardu ain, bila kita nak masuk bidang tersebut ataupun alam tersebut, kan? Dan sebagainya lagi, kerana semua itu adalah fardu kifayah. Jika ada pertanyaan tentang adakah batas dalam ilmu tauhid seperti yang telah disebutkan agar orang dapat mengetahuinya tanpa perantaraan seorang guru, maka kata Imam Ghazali, ketahuilah guru adalah pembuka jalan untuk mengetahui batas-batas tersebut. Melalui guru, urusan akan menjadi lebih mudah. Itu tujuan guru, untuk membimbing. Itu yang Allah SWT menghantarkan Nabi SAW utusan kepada umat. Bukankah Nabi itu untuk membimbing umatnya? Nabi juga dibimbing oleh siapa? Jibril AS. Dia mendapatkan wahyu dari Allah melalui Jibril. Nabi juga perlukan bimbingan. Yang mendapat wahyu direct dari Allah SWT perlu bimbingan. Apatah lagi kita yang pemahamannya sentiasa salah. Maka itu guru membimbing anak muridnya ke jalan pemahaman yang benar. Itu ada kata syair yang mengatakan, jikalau seseorang itu belajar melalui guru, maka pasti dia akan mendapatkan bimbingan hidayah yang benar. Tetapi kalau dia belajar melalui kitab sahaja tanpa bimbingan guru, yang ini dia baca kitab sendiri, ini kan sekarang bahaya. Maka kesesatan dia akan lebih daripada pemahaman. Maka itu orang yang banyak pemahamannya sungsang, salah sebab dia baca kitab sendiri, kemudian dia translate. Ini masalah. Guru tu, dia tak ada guru. Bimbingan guru tu penting. Kan? Pada setiap guru bimbing yang kita ada, insya-Allah selagi mana orang itu ada mursyidnya, ada pembimbingnya, dia tak akan sesat jalan. Akhirnya dia akan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang bahaya ni yang tak ada guru, yang enggan belajar, nak baca sendiri. Apatah lagi kalau dia baca tafsir sendiri. Ini yang menjadikan apa? Menjadikan perkara yang runcing. Kan? Lagi-lagi sekarang dengan wadah online, senang orang nak belajar. Orang kata tak perlu ada guru. Dia nak belajar baca Quran pun dia boleh belajar online sendiri. Akhirnya tak tahu sebutannya betul ke tak betul, tajwidnya betul ke tak betul. Kemudian dia baca Quran. Itu yang kata Nabi SAW, kam min qari'in yaqra'una al-Quran wal Quran yal'anu. Beberapa banyaknya orang, kam dalam bahasa Arab ni pada awalnya itu kalau disebut dalam pada awal kalimah ataupun awal jumlah, itu menunjukkan beberapa banyaknya bilangan tanpa terhitung. Banyak sangat. Kam min qari'in, beberapa ramaikah
Beberapa ramainya orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknat. Susah. Kenapa tak ada bimbingan guru? Itu baru dalam membaca Quran, apatah lagi memahami hukum fikih. Hukum-hukum yang ada banyak cabangnya, pemahamannya. Maka itu dinamakan hukumnya fiqh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabda Nabi SAW. Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faham dalam agama. Faham dalam agama macam mana kalau tak ada guru? Dia baca sendiri. Sekarang lagi kitab-kitab sudah banyak diberikan terjemahannya. Orang boleh saja ambil kitab, dia baca sendiri. Oh, hukum dia macam gini. Akhirnya dia masuk dalam media sosial. Oh, ni hukum dia, ni hukum. Jadi sekarang kita tak perlu bukti lagi lah, banyak bukti ya. Bahaya. Bahaya tuan-tuan. Beberapa banyak perdebatan, permusuhan, pertengkaran yang berlaku antara orang yang tak kenal satu sama lain melalui media sosial, Instagram, Facebook. Ini bahayanya. Kenapa? Sebab tidak ada bimbingan. Maka Imam Ghazali beri satu pesanan kat sini. Kan? Guru itu dia akan memudahkan urusan. Allah akan memberikan kurniaan kepada hamba-Nya yang dikehendaki, kerana pada dasarnya Allah jualah yang mengajarkan kepada mereka. Maka itu tujuan guru. Juga tujuan guru harus untuk dia mengajar, membimbing sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasul. Ikhlas, tak ada niat lain. Bukan kerana keduniaan, bukan kerana apa-apa. Baru kita akan nampak keberkatan murid dan guru. Ilmunya sama-sama. Dalam bab ini dia harus berhati. Yang mengajarkan ilmu Allah SWT. Maka itu Allah hanya tuntut daripada kita satu perkara. Apa dia? Taqwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takutlah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kamu ilmu ini. Jadi ilmu syariat belajar melalui guru. Yang tiga ilmu tadi mesti belajar melalui bimbingan guru. Bila orang itu sudah bersuhbah, duduk belajar dengan guru, Allah akan ajarkan ilmu rahsia dan makrifat pada dia. Maka itu ilmu rahsia tak boleh belajar. Ilmu zauq, perasaan tak boleh belajar. Macam mana nak belajar? Itu hanya ilmu khusus yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa? Orang yang belajar ilmu syariat dan yang mengamalkan ilmu syariat. Jadi dia belajar ilmu syariat, dia amalkan, Allah akan ajarkan dia ilmu rahsia. Maka itu makrifat dia kepada Allah. Itu yang menjadikan dia seorang yang wali Allah, seorang yang kenal kepada Allah SWT. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Allah firman dalam Al-Quran Al-Karim, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, teman-teman Allah itu siapa? Mereka yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tak takut apa? Tak takut nak kembali kepada Allah. Itu jadi orang yang suka tunggu masanya untuk kembali kepada Allah. Yang itu bermaksud dia tak ada cinta kepada dunia langsung. Orang yang cinta pada dunia takut nak kembali kepada Allah. Takut nak tinggalkan keluarganya, takut nak tinggalkan hartanya, takut nak tinggalkan kedudukannya, jawatannya. Ini orang kalau ada takut, tak boleh jadi wali Allah. Itu syarat dia. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka tak bersedih. Dia tak takut untuk bertemu Allah, dia tak sedih untuk tinggalkan perkara-perkara dunia.
Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang benar-benar beriman dan mereka takut kepada Allah fi sirri wal alan. Dia takut pada Allah dalam keadaan dia bersendirian, dalam keadaan di hadapan ramai. Tidak menjual agamanya, tidak melakukan ibadah hanya depan manusia. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ini jaminan dari Allah. Orang yang dipanggil wali Allah ini, yang ada sifat iman dan takut pada Allah pada setiap keadaan, Allah berikan dia lahumul busyra, berita gembira fil hayati dunya wa fil akhirah. Dunia dia akan aman walaupun dia hidup dalam kemiskinan. Dia rasa tenang, dia rasa aman, dia rasa cukup. Berapa banyak orang yang kaya raya tapi rasa masih tak cukup. Betul? Kerana kecukupan itu rasanya pada hati. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Dunia pun dia gembira, akhirat pun gembira baginya. Dunia dia rasa aman, dunia dia rasa tenteram, kerana dia tak ada cinta kepada dunia. Tak ada ingin menggalikan semua kemewahan kehidupan dunia, tak ada. Jadi dia rasa tenteram, kembali pada Allah, lagi dia rasa happy. Ini bagi orang yang benar-benar ada takwa dalam hati. Macam mana nak dapat takwa? Amalkan syariat. Amal, maka itu ilmu dengan amal tak boleh pisah. First dia mesti ada ilmu, bersamaan dengan ilmu dia mesti amal. Kan? Patah kata syair kan, al-ilmu bila amal kasyajari bila amal. Ilmu tanpa amal adalah seperti pokok yang tidak berbuah. Tak ada manfaatnya pokok. Begitu juga tak ada manfaatnya ilmu kalau tidak diamalkan. Adakah harus seseorang itu menunggu didapatkan ilmu sepenuhnya baru diamal? Tidak. Setiap ilmu yang dia belajar, dia amal. Maka itu penting bila kita belajar sirah para awliya, para guru, orang-orang solihin. Setiap kali sirah mereka bila kita belajar, satu perkara yang konsisten mengenai semua. Apa dia? Setiap ilmu dia belajar tu dia akan amalkan. Itu yang jadikan dia orang yang hebat, orang yang soleh, orang yang kenal, orang yang terkenal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia mengamalkan ilmunya. Tuan-tuan, nak amalkan ilmu tu bukan senang. Kita boleh amalkan hari, besok, lusa, tapi nak istiqamah tu, nak konsisten, konsisten dalam amal. Jadi rahsia dia, kata para ulama, rahsia dia nak istiqamah dalam amal. Bila kita belajar perkara, terus amal. Jangan tunggu bila dah belajar banyak-banyak baru nak amal, tak mampu dia. Ya? Jadi tujuan dia belajar dan tujuan dia amalkan adalah ikhlas lillahi ta'ala. Itu, maka itu balik kepada dasarnya. Itu semua dengan bimbingan guru. Seterusnya perlu diketahui bahawa peringkat ilmu merupakan peringkat yang perkara yang paling rumit, paling susah. Betul? Tetapi ilmu dapat membawa kepada tujuan yang dicari dan manfaat yang banyak. Namun jalan untuk menempuhnya, yakni menuntut ilmu, jalan untuk menempuhnya sangat sukar. Sangat sukar, dan ini benar. Risikonya pula besar. Dan banyak yang berpaling darinya sehingga tersesat. Dan banyak juga yang tercecir kerana tidak berhati-hati dan terlalu bingung serta lemah sehingga terputus di tengah jalan. Ini kebanyakannya. Akan tetapi ramai juga yang mampu mengatasi dan berjaya dalam waktu yang singkat, meskipun ada yang jatuh bangun selama 70 tahun. Masalah cepat dan lambat
selamat atau gagal, ini kita kembalikan kepada urusan Allah. Jadi ajar kita balik dulu. Asal dasar agama kita ni ikhlas. Tak ada lagi. Ikhlas tu daripada hati. Jadi dia terangkan, nak belajar ilmu ni, peringkat ilmu ni yang paling rumit. Itu betul. Dia memerlukan masa yang panjang, dia perlukan pengorbanan, dia perlukan istiqamah, dia perlukan suhbah, dia perlukan kecerdasan, dan dia perlukan kerajinan untuk dia murajaah. Guru-guru kita kan, Habib Abdullah bin Abdul Haddad, beliau berkata, sebelum aku belajar kepada guruku, aku telah murajaah perkara yang aku nak belajar tu 50 kali. Cuba bayangkan, kita nak baca sekali pun tak baca. Ini sebelum dia belajar. Selepas dia belajar, dia ulang lagi 50 kali. Mana tak jadi orang yang ahli? Ini kerana apa? Kesungguhan, himmah. Dia nak mesti ada himmah. You nak belajar ni mesti sungguh-sungguh. Tak boleh setengah jalan. Dia akan jadi terus tengah masak. Dia nak betul-betul masak, itu perlukan dia waktu yang lama. Paling rumit, harus kita pelajari sirah. Yang tadi saya katakan, pelajari sirah siapa? Ulama-ulama. Perjalanan mereka menuntut ilmu. Banyak kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu. Banyak kemuliaan bagi orang yang menuntut ilmu, yang benar-benar menuntut ilmu. Maka itu golongan orang yang benar-benar menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya, yang ada sifat-sifat tadi, perkara-perkara tadi, bilangannya kecil, tak banyak. Dan macam mana nak mulakan dia? Niat. Dengan niat. Maka itu penting. Kenapa beberapa ramai antara anak-anak kita, murid-murid yang sekarang keluar pergi belajar, tapi tak ada hasil manfaat apa-apa dalam diri? Kenapa? Kerana tujuan dia pergi belajar, tujuan dia pergi sekolah untuk apa? Bukan ditanamkan oleh ibu bapanya untuk belajar menuntut ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Tak. Kerana dia tahu tujuan dia untuk apa. Dia dapatkan sertifikat, itu satu. Kawan-kawan ni sebenarnya penting untuk apa? Sama-sama dia pergi drive nak belajar. Sohbah, dia perlu ada persahabatan. Sahabat yang baik, yang juga benar-benar boleh mendorongkan dirinya untuk belajar. Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang itu akan sentiasa berada dalam keadaan temannya. Tengok teman dia, kita dah tahu dia macam mana. Teman, orang yang teman dengan ahli lipat, kita tahu macam mana dia sifat. Kalau orang yang berteman dengan ahli muzik, kita tahu dia macam mana. Kalau orang yang berteman dengan ahli belajar, kita tahu. Walaupun dia belajar mengenai belajar bukan agama, betul tak? Kita tahu. Kita boleh nampak kecerdikannya, ketajaman akal fikirannya. Sebab apa? Dia biasa duduk dengan orang-orang pandai. Dia akan jadi pandai. Jadi peringkat ilmu ni bukan mudah. Banyak yang lagi kita akan bahaskan insya-Allah taala mengenai ini, masuk bab peringkat ilmu. Akan kita utarakan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah taala mengenai ilmu, yang mana kita berharap dengan apa yang kita bincang, dengan cara-cara mereka ini, itu akan menambahkan kegigihan kita menuntut ilmu, istiqamah kita menuntut ilmu, dan tujuan kita yang sebenar menuntut ilmu. Perbaiki niat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mencurahkan ilmu, nur, cahaya ilmu dalam hati kita. Tujuan cahaya ilmu itu buat apa? Menambahkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah, jadi kita hamba yang lebih senang beribadah kepada Allah dengan ilmu yang kita diberikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Yuk kita tutup majlis dengan bacaan selawat. Moga-moga Allah terima majlis kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واصل بصالحات أعمالنا وآجالنا يا الله يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم Inna wa minkum taqabbal ya Jazakallah khair. Semoga kita bersua minggu yang akan datang. insyaallah. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.